We'll just see biomolecules chapter. So focus area is primary and secondary metabolites. Turn to page number 146. So in that they are asking us to differentiate between the secondary and the primary metabolites. And what are metabolites? Okay. So we know that we have such a lot of compounds, isn't it? So we know in chemistry, when you studied about chemistry, you know, we have such a lot of compounds. We know how they are synthesized, how they are taking part in reactions. Everything is known to us. So we know there is a list of biomolecules which contains thousands of organic compounds that includes amino acids, sugars. They are including amino acids, sugars, all that are added, isn't it? So all this is added. And then Harshida, what is your number? Okay, got it. I got it. Mark it. Okay. Okay. So we know that there are a lot of amino acid sugars. Even B. Varghese has joined. Ridin has joined. Wait, Ridin has joined. Okay. So we know that they are all called, they include amino acid sugars, all of them together are called metabolites. Alright. So we know in our body, like animal tissues means we are also an animal tissue. So we see the presence of all categories of compounds. Alright. So in our body also we have such a lot of compounds. They are called primary metabolites. Okay. However, some of these, so we know when we analyze plant, fungus, microbes and all that, we see thousands of compounds other than the primary metabolites, like alkaloids are seen, flavonoids are seen, rubber, essential oils, antibiotics, colored pigments, scents, gums, spices. These are all called secondary metabolites. So we have primary metabolites, we also have secondary metabolites, and then there are varieties of compounds come under secondary metabolites. While primary metabolites have identifiable functions and play a role in normal physiological, we do not, that is, we do at that moment. So we know the functions of secondary metabolites are very useful to human welfare because it includes rubber, drugs, spices, scents and pigments. Then we also know secondary metabolites also have ecological importance. That means it is easily accessible. It is all from the nature. So that is why we also have lot of compounds related coming under secondary metabolites. So now this table you have to study by heart. Mark the table 9.3. Now pigments, they'll ask you examples for pigments. It is a carotenoids and anthocyanins. If they ask you for alkaloids, you have to write morphine and codeine. If they are asking for examples of terpenoids, you have to write monoterpenes, diterpenes, etc. Then if it is essential oils, we know lemongrass oil. Then if it is toxins, it is heparin and ricin. Then if it is lectins, it is concanavalin A. If it is drugs, it is vinblastine, curcumin, etc. If it is polymeric substances they are asking, then you have to write rubber, gums and cellulose. So depending upon the example, you have to, they'll give you the name of the pigment and they'll ask you to write that is a secondary metabolite examples. So you have to study this table by heart. This always comes in the examination for 1 mark. Then after that we have the proteins, that is only that box. The box table 9.5. That is some proteins and the function. So normally this also comes every time for the public exam for 1 mark. So collagen is a protein. What is its function? It is seen in between. Collagen is seen between the cells. So this in the space between the cells, they are filled with collagen. That is what is called the ground substance. Because you have collagen in your body, your skin is all very tight. Otherwise, it will start sagging. Sagging then trypsin is an example for enzyme. We have already been studied about this. Insulin, we already know it's a hormone.
Then antibody, we know it is something which is fighting against the infectious agents. Then receptor, sensory receptors are there, which is giving us smell, taste, hormone, etc. Then we have GLUT4, which is transporting oxygen to the cells. That is why it's called GLUT4, which is enabling glucose to reach the cells. Then we know collagen is the most abundant protein in the animal world, and ribulose biphosphate bisphosphate carboxylate oxygenase, it is called Rubisco. This is the most abundant protein in the whole where? In the biosphere. So which is most abundant in the whole world? On this whole earth, it is a Rubisco, which is a protein which is only seen more in animal. It is a collagen. So collagen in the animal world, Rubisco in the biosphere. So this also normally they ask for 1 mark. Okay. Then next is the structure of proteins. So we know proteins are in turn made up of amino acids. Amino acids, they join together to form a complex structure that is called the proteins. So proteins, we know they're all heteropolymers. That means they contain such a lot of amino acids. So structure of molecule means they have different things in different contexts. If you take in inorganic chemistry, we know the formula of sodium chloride, magnesium chloride, they are all different. Organic chemists always write two-dimensional view of the molecules, that is benzene, naphthalene, all that they represent. Then, physicists, what do? They always give us a three-dimensional view of the molecular structure. Whereas what do biologists describe? They describe proteins at different levels. That is at 4 levels. So each branch of science has got an aspect, or they have a view regarding the proteins. So organic chemistry, they say, they give us a detail about proteins in a different way. Physicists, that means physicists, they give us in a different manner. Biologists is giving us in a different manner. So everyone have their own possibility, and they are all having their own outlook regarding the proteins. So we know the sequence of amino acids, that is a positional information in a protein, and which is the first amino acid, which is a second, which is a third. So this is called the primary structure of a protein. So the sequence of the amino acid, like which is the first one, which is the next one, and so on, that is called the primary structure. So you can see on page number, that is, you can see on page number 150, you can see 9.3. So you saw they have given you the amino acid, that is the different types of amino acids. So you can see serine, you can see cysteine, you can see tyrosine, you can see glutamic acid. They are all called primary structure. A protein, if you imagine as a single line, from the left end is the first amino acid, and the right end is the last amino acid. The first amino acid, that terminal is called the N-terminal amino acid. The last is called C-terminal amino acid. So the first one is this one? It is an N-terminal, and the last one is in the C-terminal. A protein thread does not exist throughout as an extended rigid rod. So the thread is folded in the form of a helix. So helix means they are coiled. So that forms a protein thread. They are arranged in the form of helix. So other regions of the protein thread are folded, and this is called secondary metabolite. Secondary structure, protein structure. So if they are if they are linear, primary. If they are coiled, it is called secondary structure. In addition, also, you can see the long protein chain is folded like a hollow woolen ball. So like a woolen ball, if it is completely, it is just like in the form of a mesh. This gives us a three-dimensional view, and that is called a tertiary structure. So normally they'll give you the structure and they'll ask you to identify. So see page number 9.3. It is having two terminal, N-terminal and the C-terminal. So a protein is having two terminals.
Then if they are in the form of a spirally they are arranged, it is called secondary. If they are arranged like a woolen ball, that is called the tertiary structure. So this gives a three-dimensional view. Now some proteins are an assembly of more than one subunit. That manner, that means they are folded into many subunits and they form a linear string of the spheres. Then as architect of a protein, so now many strings together they form a structure that is called the quaternary structure of a protein. So actually the human, that is a human hemoglobin, we have 4 subunits. So 2 of them are identical to each other. Hence, the 2 subunits are called the alpha type and 2 are called the beta type. So, alpha and beta together forms a human hemoglobin. So, in the 10th standard in organic evolution, we have already studied hemoglobin. There are 2 chains of hemoglobin, alpha chain and beta chain. Alpha chain contains 141 amino acids, beta chain contains 146 amino acid. So, hemoglobin is an example for quaternary structure of protein. So, we have primary, secondary, tertiary, quaternary. These are the 4 types of proteins. So, this is very important. Then next is a bonding. That means what is a bond in between them. So, if it is a polypeptide or a protein, amino acids are linked by peptide bond. So, you should always remember proteins, the bond existing is called a peptide bond. So, in which the carboxyl group of one amino acid reacts with the amino group with the elimination of the water. So, that is why this is called dehydration. So, one end there will be an acid, other end it is reacting with the amino group and then it removes the water. Elimination of a water moiety means structure. That is what is called dehydration. In polysaccharides, the monosaccharides are linked by glycosidic bond. So, in protein, amino acids are linked by peptide bond. In the polysaccharide, that means made up of many sugar molecules, so they are linked by glycosidic bond. So, this bond is also formed by dehydration. So, this is formed between 2 carbon atoms of 2 adjacent monosaccharides. So, they have the nucleic acid, a phosphate and they have one sugar. That is what we call it as a nucleotide. And then the bond between the phosphate and hydroxyl group of sugar is always an ester bond. So, that is why this is called phosphodiester bond. So, it is called phosphodiester bond. Now, we know nucleic acid, they also have secondary structures. So, the secondary structures are exhibited by the DNA that was given by who got a Nobel Prize in the DNA model? It was James Watson and Francis Crick model. This model says that DNA exists as a double helix. That means 2 strands are there. So, one is going anti-parallel to the other. That means it runs in opposite direction. The backbone is made up of sugar and phosphate chain. Then in between the steps are what they are? They are the nitrogen bases. So, we know adenine pairs with guanine, cytosine pairs, adenine pairs with thymine, cytosine pairs with guanine. So, this is how the strands are made. Then there are 2 hydrogen bonds between adenine and thymine and there are 3 hydrogen bonds between guanine and cytosine. So, this is like a helical staircase. Twisted koni poleyaanu. Each step is represented by a pair of base. അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും ഓരോ ബേസ് ആണ്. അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് the bases are arranged. So now one full turn, ഒരിക്കൽ അങ്ങനെ ചുറ്റി വരുമ്പോഴേക്കും ഒരു ചുറ്റൽ 10 base pairs ആണ്. ആ ഒരു ട്വിസ്റ്റിൽ the turn is 36 degree. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടേണിന് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവർ 36 ഡിഗ്രി ആണ് അവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിച്ച് വിൽ ബി 34 degree Armstrong. So, that is a rise per base pair would be 3.4. അപ്പോൾ DNA with the salient features is called. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തുള്ളതിനെ നമ്മൾ BDNA എന്ന് പറയും. That is, we have such a lot of DNA which are represented by different English alphabets.
സോ 1 ഹെലിക്സ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് എടുത്താൽ ആ ട്വിസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദർ വിൽ ബി 10 ബേസ് പെയർസ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇതാണ് നമ്മൾ 34 എന്ന് പറയണത്. 36 ഡിഗ്രി അതിലൊരു ട്വിസ്റ്റിനെ നമ്മൾ ഒരു പിച്ച് എന്ന് പറയും. ദാറ്റ് ഇസ് 34 ഡിഗ്രി ആംസ്ട്രോങ്. അപ്പോൾ അതുവരെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതിലുള്ളത്. ദെൻ വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ഓൾ ദിസ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എൻസൈംസ് ഇതൊന്നുമില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ദ എൻസൈം ആക്ടിവിറ്റി ഓൺ പേജ് നമ്പർ 157. So they are the factors which are affecting enzyme activities. Now why enzymes are added in a reaction? They are added to the reaction to speed up the rate of the reaction, and they do not take part in the reaction. That is why they are called catalysts. So the catalysts of the living organisms are called enzymes. Activity of an enzyme can be affected by change in the conditions in the tertiary structure of the protein. So now what are the factors that affects the enzymatic activity? So we'll see. One is temperature and pH. So enzymes generally function in a narrow range of temperature and pH. So each enzyme shows its highest activity at a temperature and pH. So it is called optimum temperature, optimum pH. So അതാണ് ഒരു മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചറും ഒരു പി എച്ചിൽ ഒരു എൻസൈംസിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെമ്പറേച്ചറാണ്. സോ നൗ ആക്ടിവിറ്റി ഡിക്ലൈൻസ് ബോത്ത് ബിലോ ആൻഡ് അബവ് ദ ഓപ്റ്റിമം ലെവൽ. കുറയുകയും ചെയ്യുക കൂടുകയും ചെയ്യുക. So low temperature preserves enzymes in a temporarily inactive state, whereas high temperature destroys the enzymes because proteins are denatured by heat. ഇപ്പം നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരുപാട് കുറച്ചാൽ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, എൻസൈംസിന് അവർക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റില്ല റിയാക്ഷനിൽ. ടെമ്പറേച്ചറിനെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താവും, അത് എൻസൈംസിനെ ഡിസ്ട്രോയും ചെയ്യും. ബിക്കോസ് എപ്പോഴും പ്രോട്ടീൻസ് ഒരുപാട് ചൂടാക്കിയാൽ ഡീനേച്ചറാണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോകും. സോ ലോ ആയ ഇനാക്റ്റീവ്, ഹൈ ആയ ഡിസ്ട്രോയ്. ദാറ്റ് മീൻ ദ എൻസൈമാറ്റിക് ആക്റ്റീവ് വിൽ ബി ഡിസ്ട്രോയ്. അപ്പോൾ ഈ ചിത്രം നിങ്ങൾ നോക്കണം. സോ പി എച്ച് കണ്ടോ, ആദ്യത്തെ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ പി എച്ച്, ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ. അപ്പോൾ ആ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ വാല്യൂ താഴെ പി എച്ച് എന്ന് മാർക്കുക. ആ ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ എ ബി സി 3 ഫിഗറിൽ ഫിഗർ 9.7 ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇത് ആക്സസ് എൻസൈം ആക്ടിവിറ്റി, മറ്റേൽ പി എച്ച്. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു സ്കെയിലെടുത്തിട്ട് 1 2 3 4 5 6 7 8 ഉണ്ട് അത് മാർക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ആ പി എച്ചിന്ന് അവിടുന്ന് നടുക്കില്ല പാരബോളയുടെ നടുക്ക് അവിടുന്ന് ഒരു ലൈന് വരച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഓപ്റ്റിമം പി എച്ച് ഇസ് 4.3. അതുപോലെ അടുത്ത ഫിഗർ അതുപോലെ നടുക്കുന്ന് വരച്ചാൽ ഓപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ 30 to 40 ഡിഗ്രി. പിന്നെ നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എൻ എൻസൈം നമുക്കറിയാം, കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇങ്ങനെ കൂടി വരും. അത് ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒരേ ലെവലിൽ നിൽക്കും. ആ മാക്സിമം തന്നെയാണ് നമ്മൾ വി മാക്സ് എന്ന് പറയും. ദാറ്റ് മീൻസ് എ വെലോസിറ്റി വിച്ച് റീച്ചസ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് മാക്സിമം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടില്ല കുറയില്ല, അതങ്ങനെ അത് കീപ്പ് ചെയ്ത് പോവും. സോ ദേ ആർ ദ 3: optimum temperature, optimum pH and concentration. So these are the main 3 factors which affect the or they play an important role in the enzyme activity. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതൊന്നുമില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് നോമൻക്ലേച്ചർ അതൊക്കെ നന്നായി ബൈഹാർട്ടായി പഠിക്കുക. Thousands of enzymes have been discovered, isolated and studied. Most of the enzymes have been classified into different groups. പല ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എൻസൈംസ് മെയിനായിട്ട് 6 ക്ലാസ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എൻസൈംസ് ആർ ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു 6 ക്ലാസ്സസ്. ആദ്യത്തെ ആണ് ഓക്സിഡോ റിഡക്റ്റേസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീഹൈഡ്രോജനേസസ്. അപ്പോൾ ദേ ആർ എൻസൈംസ് വിച്ച് ആർ കാറ്റലൈസിങ് ഓക്സിഡോ റിഡക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സബ്സ്ട്രേറ്റ്സ്. ഓക്സിഡോ റിഡക്ഷൻ നമ്മൾ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ പറയില്ലേ, ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും കൂടെ നടന്നാൽ ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് റിഡോക്സ്. അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ് രണ്ട് സബ്സ്ട്രേറ്റിനിടയിൽ ഒന്ന് ഓക്സിഡൈസും ആവും ഒന്ന് റെഡ്യൂസ് ആവും. അതാണ് എസ് ഇസ് റെഡ്യൂസ്, എസ് ഡാഷ് ഇസ് ഓക്സിഡൈസ്. കണ്ട് എസ് ഓക്സിഡൈസ് ആയി എസ് ഡാഷ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ആയി. ഇതിനെ ഓക്സിഡോ റിഡക്റ്റേസസ് എന്ന് പറയും. പിന്നെ ട്രാൻസ്ഫറേസസ്, എൻസൈംസ് കാറ്റലൈസിങ് എ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പോൾ ബിറ്റ്വീൻ പെയർ സബ്സ്ട്രേറ്റിന് ഇടയ്ക്ക് നടക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയണത്. പിന്നെ ഹൈഡ്രോലേസസ് പറഞ്ഞാൽ എൻസൈംസ് കാറ്റലൈസിങ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഓഫ് എസ്റ്റർ, ഈത്തർ, പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് ഇടയിൽ ബോണ്ട് വെച്ചിട്ട് കാറ്റലൈസ് ചെയ്യണതിനാണ് ഹൈഡ്രോലേസസ് എന്ന് പറയും. പിന്നെ ലയേസസ് പറഞ്ഞാൽ
enzymes that catalyze removal of groups from substrate by mechanism other than hydrolysis. അപ്പോൾ in between bonds ഉണ്ടാവും. There will be a double bond exist ചെയ്താൽ അതിനെ ലയേസസ് എന്ന് പറയും. Then isomerases പറഞ്ഞ enzymes catalyzing interconversion of optical geometric. അതാണ് പൊസിഷൻ മാറ്റി വരുന്നതിനാണ് ഐസോമെറേസസ് എന്ന് പറയും. പിന്നെ ligases, enzymes catalyzing the linking together of two compound. രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ബോണ്ടിനെ ligases എന്ന് പറയും. Then cofactors. Enzymes, they are mainly made up of one or several polypeptide. What are they made up of? They are made up of more than one or several polypeptide chains. However, there are a number of cases in which non-protein constituents are called cofactors. So they bind to the enzyme to make the enzyme a catalyte കുറച്ചുകൂടെ ആക്റ്റീവ് ആവാൻ വേണ്ടി അവർ വർക്ക് ചെയ്യും. So in these instances, protein portion of the enzyme is called the apo enzyme. പ്രോട്ടീൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻസൈമിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യും, അതിനാണ് അപ്പോ എൻസൈം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദർ ആർ 3 kinds of cofactors. 3 കാറ്റഗറി ഇത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തോളൂ, ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. 1 കാറ്റഗറി ഈസ് കോൾഡ് പ്രോസ്തറ്റിക് ഗ്രൂപ്പ്. അടുത്ത ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പേര് കോ എൻസൈംസ്. മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പേര് മെറ്റൽ അയോൺസ്. സോ ദീസ് ആർ ദ 3 categories. So prosthetic groups are organic and they are distinguished from other factors and they are tightly bound to the apo enzyme. Prosthetic എപ്പോഴും അപ്പോ എൻസൈം ആയിട്ട് ടൈറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ പെറോക്സിഡേസ് ആൻഡ് കാറ്റലേസ് which catalyze the breakdown of hydrogen peroxide to water and oxygen. Hydrogen compound അത് കാറ്റലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ it breaks into water and oxygen. പിന്നെ ഹീം പറയണത് പ്രോസ്തറ്റിക് ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് ഓഫ് ദ എൻസൈം. കോ എൻസൈംസ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി. ദേ ആർ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് but their association with the apo enzyme is only transient. അത് എപ്പോഴെങ്കിലും മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ. So coenzymes always serve as cofactors in a number of reaction. The essential chemical components are vitamins. അത് എപ്പോഴും വിറ്റമിൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ കോഎൻസൈംസിൻ്റെ. ദാറ്റ് ഈസ് കോഎൻസൈം നിക്കോട്ടിമിനൈഡ്, അഡനിൻ ഡൈന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ NADP. ഇതിലൊക്കെ വിറ്റാമിൻ, നയാസിൻ, വിറ്റാമിൻസ് ഉള്ളതാണ്. ദേ ആർ കോൾഡ് കോഎൻസൈംസ്. പിന്നെ നമ്പർ ഓഫ് എൻസൈംസ് റിക്വയർ മെറ്റൽസ് ഫോർ ദർ ആക്ടിവിറ്റി വിച്ച് ഫോം കോർഡിനേഷൻ. അതിനാണ് നമ്മൾ മെറ്റൽ അയോൺസ് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് സിങ്ക് ഇസ് എ കോഫാക്ടർ for the proteolytic enzyme carboxypeptidase. അപ്പോൾ catalytic activity is lost when the cofactor is removed. cofactor remove ചെയ്തതിന് ആക്ടിവിറ്റി കുറയും. From the enzyme which testifies play a crucial role in the catalytic activity of the enzyme. അപ്പോൾ കാറ്റലിസ്റ്റിന് ആവശ്യമുള്ളത് കോഫാക്ടേഴ്സും ആണ്. അവർ കോഫാക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു റിയാക്ഷൻ ബോഡിയിൽ ഫാസ്റ്റായിട്ട് നടക്കുള്ളൂ. സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി ഹാവ് ഇൻ ബയോ മോളിക്യൂൾസ്. ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊന്നും നമുക്കിതിൽ വരുന്നില്ല. സോ ആക്ച്വലി യു ആർ വെരി ലക്കി ബിക്കോസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്സ് ഒരുപാട് ടഫായ ഭാഗമൊക്കെ അവർ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്ലസ് പോയിൻ്റ് ആണ് ആക്ച്വലി. ദാറ്റ് ഇസ് എ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ അസ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് മുഴുവൻ. ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എ സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ അനിമൽസ്. അതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഭാഗം. അതിൽ നമുക്ക് എല്ലാം ഇല്ല. സോ വി ഹാവ് ഓൺലി ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇസ് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ. അപ്പോൾ എപ്പിത്തീലിയലിൻ്റെ വെറും ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്. അപ്പോൾ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ വി നോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി മോഡിഫിക്കേഷൻ. നമ്മൾ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസ് തന്നെ ഫ്രീ സർഫേസ് ആണ്. ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഫേസിങ് or it has faces a body fluid, ഇല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്സൈഡ് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ആണ്. ഇത് കവറിങ് ആണ്, ഇത് ലൈനിങ് ഒക്കെ ആണ്. അപ്പോൾ ദർ ആർ 2 types of epithelial tissue, സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയം, കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയം. സിമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ ലെയർ ആണ്. ഇതാണ് ബോഡി ക്യാവിറ്റി, ഡക്സ്, ട്യൂബ്സിലൊക്കെ കണക്ട് ലൈനിയാണത്. ദി കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയം ഈസ് ഹാവിങ് 2 or more layers. അതാണ് നമ്മളെ സ്കിന്നിൽ എപ്പിഡെർമിസ്, ഡെർമിസ് പറഞ്ഞ ലെയർ ഉണ്ട്. അതാണ് കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയം.
Then on the basis of structural modification, simple epithelium വീണ്ടും 3 types ആണ്. So epithelial tissue is first divided into simple epithelium, compound epithelium. Now again the simple epithelium for convenience is again divided into 3 types. അതാണ് നമ്മൾ squamous epithelium, cuboidal epithelium and columnar epithelium. സ്ക്വാമസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ ലെയർ ആണ്, ബൗണ്ടറീസ് ഒക്കെയാണ്. അവരൊക്കെ കാണുന്നത് ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ, എയർ സാക്ക്, നമ്മൾ ആൽവിയോള ലങ്സിലൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് ഫോർ ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസസ്. ക്യൂബോയിഡിൽ ഒരു സിംഗിൾ ലെയർ ആണ്, ക്യൂബ് പോലെ ഇരിക്കും. ഇത് നമ്മൾ നെഫ്രോൺസ്, ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ദേ ലാസ്റ്റ് വേർ ദേ ആർ സീൻ ഡക്സ് ഓഫ് ഗ്ലാൻസ്, നെഫ്രോൺസ് ഇൻ കിഡ്നി, അവിടെയൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് ഫോർ സെക്രീഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് ഫോർ അബ്സോർപ്ഷൻ. ദെൻ വി ഹാവ് ദ കോളംനാർ എപ്പിത്തീലിയം. അതാണ് പിന്നെ നമ്മൾക്ക് വി ആർ ഹാവിങ് ഇറ്റ് ഇസ് സീൻ ആസ് എ ടോൾ, നീളത്തിൽ സ്ലെൻഡർ സെൽസ് ആണ്. ഇവരാണ് മൈക്രോവില്ലയിൽ കാണുന്നത്. പിന്നെ സ്റ്റമക്കും ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ്റെ ലൈനിങ്ങും, ഇതും സെക്രീഷനും അബ്സോർപ്ഷനാണ്. സോ പിന്നെ ചിലതിൽ യു ക്യാൻ സീ സിലിയ, സോ ദേ ആർ കോൾഡ് സിലിയേറ്റഡ് എപ്പിത്തീലിയം. ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്താണ്? ഇങ്ങനെ മൂവ്മെൻറ്റിന്. സോ ദേ ആർ മെയിൻലി ഹെൽപ്പിംഗ് ഇൻ മൂവ്മെൻറ്റ്. ദേ ആർ സീയിങ് ഇൻ ദ ബ്രോങ്ക്യൂൾസ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ ഫാലോപ്പിയൻ ട്യൂബ്സ്, അവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മളിത് കാണുന്നത്. ഓൾറൈറ്റ്. പിന്നെ നമുക്ക് ജംഗ്ഷൻസ് ആണ്. സോ വി ഓൾറെഡി ഹവ് സ്റ്റഡിഡ് അബൌട്ട്. പിന്നെ ഗ്ലാൻഡുലാർ എപ്പിത്തീലിയം പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലാൻഡ്സിൽ, ഗ്ലാൻഡുലാർ സെൽസിൽ, സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ നമ്മുടെ ഗ്ലാൻഡ്സ് ഇല്ലേ, ആ ഗ്ലാൻഡ്സിലുള്ളതാണ് ഗ്ലാൻഡുലാർ എപ്പിത്തീലിയം. പിന്നെ എക്സോക്രൈൻ, എൻഡോക്രൈൻ മീൻസ് എക്സോക്രൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൈജസ്റ്റീവ് ഗ്ലാൻഡ്സ്, എൻഡോക്രൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഹോർമോൺസ്. പിന്നെ കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയം ഈസ് ഹാവിങ് മൾട്ടി ലെയർ, കുറേ ലെയർ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് ദെയർ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ ഇസ് ടു പ്രൊവൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് കെമിക്കൽ ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെസ്. അപ്പോൾ ഇവർ നമ്മുടെ വായയുടെ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി, നമ്മളെ തൊണ്ടയിൽ ഫാരിങ്സ്, നമ്മളെ സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ്സ്, നമ്മളെ പാൻക്രിയാറ്റിക് ഡക്സ്, അവിടെയൊക്കെ നമുക്കുള്ളത് കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയം വിച്ച് ഇസ് മൾട്ടി ലെയർഡ്. പിന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മളെ ഇത് 3 types ഓഫ് ജംഗ്ഷൻസ് ആണ്. സെൽ ജംഗ്ഷൻസ് ഉള്ളത് നന്നായി പഠിക്കുക. ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻ, അഡ്ഹിയറിങ് ജംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ജംഗ്ഷൻ. ടൈറ്റ് പറഞ്ഞാൽ സെൽസിൻ്റെ ഇടയിൽ ദ ഹെൽപ്പ് ടു സ്റ്റോപ്പ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഫ്രം ലീക്കിംഗ്. അപ്പോൾ ഒരു ടൈറ്റായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ലീക്കിംഗ് നടക്കില്ല. അഡ്ഹിയറിങ് പറഞ്ഞാൽ സിമെൻ്റ് ഇട്ടിട്ട് അടുത്തുള്ള സെൽസായിട്ട് ഉറപ്പിക്കുക. ഗ്യാപ്പ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽസ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ബൈ കണക്റ്റിംഗ് ദ സൈറ്റോപ്ലാസം. അതാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ, അയോൺസ് മോളിക്യൂൾസ് ഒക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാകും. അതാണ് ഗ്യാപ്പ് ജംഗ്ഷൻ. സോ സെൽ ജംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് 3 types: ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻ, അഡ്ഹിയറിംഗ് ജംഗ്ഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഗ്യാപ്പ് ജംഗ്ഷൻ. പിന്നെ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ, അവർ ദേ ആർ കണക്റ്റിംഗ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി. അവർ ലിങ്കിങ് ആണ്, സപ്പോർട്ടിങ്ങും ആണ്. So this we have the cartilage, we have the bones, adipose tissue, blood. ഇതൊക്കെ examples for what tissue? Connective tissue. ഇവരൊക്കെ connective tissue example ആണ്. So now we know the fibers, they give possible strength, elasticity and flexibility. അപ്പോൾ ഈ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ തന്നെ വീണ്ടും നമുക്ക് 3 ആയിട്ട് മെയിനായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലൂസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ, ഡെൻസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ, സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ. അപ്പോൾ ലൂസ് എന്ന് പറയണത് യു ക്യാൻ സീ ദേ ഹാവ് സെൽസ്, ഫൈബേഴ്സ് ഒക്കെ ലൂസായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് എയറോളാർ ടിഷ്യൂ, നമ്മളെ സ്കിന്നിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ. അവരാണ് ഫ്രെയിം വർക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അഡിപ്പോസ് പറയണത് അവർ മെയിനായിട്ട് സ്കിന്നിൻ്റെ താഴെയാണ്, ഇവരാണ് ഫാറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ താഴെ. നമ്മൾ സ്കിന്ന് മാത്രമായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. സ്കിന്ന് മാത്രം എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കട്ടിയായിരിക്കും, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഹാവിങ് ദ അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ. എപ്പോൾ സ്കിന്ന് മാത്രമായിട്ട് കിട്ടും? വെൻ ഓൾഡ് ഏജ് വരുമ്പോൾ കണ്ടില്ല, ഗ്രാനീസിനെ സ്കിന്നെടുത്താൽ അങ്ങനെ വെളുത്തായിട്ട് സ്കിന്ന് മാത്രമായിട്ട് വരും, ബിക്കോസ് അവർക്ക് ഫാറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് കുറയാണ്. സോ ഫാറ്റിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത് അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ. Then we have the fibers and the fibroblasts. They are called the dense connective tissue. അപ്പോൾ ഈ ഡെൻസ് തന്നെ ഡെൻസ് റെഗുലറുണ്ട്, ഡെൻസ് ഇറഗുലറുണ്ട്. അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് റെഗുലറായിട്ട് ഒരു റോസിൽ ഇങ്ങനെ ഫൈബേഴ്സ് ഉള്ളത് അതാണ് ടെൻഡോൺസ്. Tendons are attaching your skeletal muscles to bones.
ലിഗമെൻറ്റ്സ് ദർ ഓൾ ഓരോ ബോണിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യണതാണ് ലിഗമെൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഡെൻസ് ഇറഗുലർ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ പറഞ്ഞാൽ ഫൈബ്രോബ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ കുറേ ഫൈബേഴ്സിൻ്റെ, പക്ഷേ അവരൊന്നും ഒരു പ്രോപ്പർലി അറേഞ്ച്ഡ് ആയിരിക്കില്ല. അതാണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ. പിന്നെ സ്പെഷ്യലൈസ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ബോൺസ്, ബ്ലഡ്, ദേ ആർ ഓൾ കമ്മിങ് അണ്ടർ സ്പെഷ്യലൈസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ. ദെൻ വി ഹാവ് ദ കാർട്ടിലേജ്. കാർട്ടിലേജ് പറഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റാണ്. പിന്നെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വളയ്ക്കാം. നമ്മൾ മൂക്കിൻ്റെ അറ്റും ചെവിയും നമ്മുടെ ഇത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഇയറിംഗ് ഒക്കെ ഇടുന്ന ആ ഭാഗം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വളയ്ക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് പ്ലയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പ്ലയബിൾ പറഞ്ഞാൽ വളയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ദ കാർട്ടിലേജ്. പിന്നെ നമുക്കറിയാം സെൽസ് ഓഫ് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് കോൺഡ്രോസൈറ്റ്സ്. ഇവരൊക്കെ ഒരു മാട്രിക്സിൽ ഇങ്ങനെ എൻക്ലോസ്ഡ് ആണ്. പിന്നെ നമ്മൾ വെർട്ടിബ്രേറ്റിൽ എംബ്രിയോസ് ആർ റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ബോൺസ് ഇൻ അഡൽട്സ്. നമ്മൾ ജനിച്ച കുട്ടി കണ്ടിട്ടില്ലേ, ജനിച്ച ഒരു കുട്ടിയെ തൊട്ടാൽ ശരിക്കും പൂ പോലെ ഇരിക്കും, വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടി പതുക്കെ ബോൺ വന്ന്, അതാണ് ഓസിഫിക്കേഷൻ, കൺവേർഷൻ ഓഫ് കാർട്ടിലേജ് ഇൻ ടു ബോൺ. So most of the cartilages in vertebrate embryos are replaced by bones in adults. Cartilage നമ്മൾ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ നോസ്, നമ്മൾ ഇയർ ജോയിൻറ്റ്, വെർട്ടിബ്രൽ കോളം, നമ്മളെ കയ്യ് കാലിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഇതുള്ളത്. ബോൺസ് ദ വെരി ഹാർഡ് ബിക്കോസ് ദ മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് കാൽഷ്യം ആൻഡ് ഫോസ്ഫറസ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലുകളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്, നല്ല ഹാർഡായിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറൽ ഫ്രെയിം വർക്കാണ്. നമ്മുടെ ബോൺസിൻ്റെ സെൽസിൻ്റെ പേര് ഓസ്റ്റിയോസൈറ്റ്സ്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ സ്പേസ് ഉണ്ട്, അതിനാണ് ലാസുനി എന്ന് പറയും, സ്പേസ്. പിന്നെ ലിംബോൺസ്, നമ്മുടെ കയ്യ് കാല് ഇതിലൊക്കെ എല്ലുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബ്ലഡ് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽ, വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽ, പ്ലാസ്മ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഹാവിങ് ദ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ്. ഇവരൊക്കെ കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ മസിൽ ടിഷ്യൂ, മെയിനായിട്ട് 3 ടൈപ്സ് ഓഫ് മസിൽ ടിഷ്യൂസ് ആണ്. മസിൽ ടിഷ്യൂസ് ഓരോന്നും ഫൈബേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആ ഫൈബറുടെ പേരാണ് മയോഫൈബ്രിൽസ്. ദേ ആർ കോൾഡ് മയോഫൈബ്രിൽ. അപ്പോൾ ഇവർ കോൺട്രാക്റ്റും ചെയ്യും, ഇവർ റിലാക്സും ചെയ്യും. നൗ സ്കെലിറ്റൽ മസിൽ ഈസ് ക്ലോസ്ലി അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ സ്കെലിറ്റൽ ബോൺസ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾക്ക് ആ ചിത്രം നോക്കിയറിയാം. സ്കെലിറ്റൽ, സ്മൂത്ത് ആസ് വെൽ ആസ് സ്കെലിറ്റൽ, നമ്മളുടെ സ്മൂത്ത്, അതുപോലെ കാർഡിയാക്ക്. അപ്പോൾ സ്കെലിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ സ്കെലിറ്റൽ ബോൺസ്. നമ്മളുടെ സ്കെലിറ്റൽ ബോൺസിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത മസിലാണ് സ്കെലിറ്റൽ. അതിന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട്, സ്ട്രയേഷൻസ് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടീൻ ഫിലമെൻറ്റ്സ്. പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തതാണ് സ്മൂത്തിനെ നമ്മൾക്ക് അവർ എൻഡ് കണ്ടോ, എൻഡ് സ്മൂത്ത് മസിലിൻ്റെ എൻഡ് എപ്പോഴും ഷാർപ്പായിരിക്കും, അതാണ് സ്പിൻഡിൽ ഷേപ്ഡ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ദ വാൾ ഓഫ് ദ ഇൻറ്റേർണൽ ഓർഗൻ, നമ്മളെ ബ്ലഡ് വെസൽ, സ്റ്റമക്ക്, ഇൻഡസ്റ്റൈൻ, അവരൊക്കെയാണ് ഈ സ്മൂത്ത് മസിൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ ഇൻവോളണ്ടറി ആണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഹാർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന മസിലാണ് കാർഡിയാക് മസിൽ. ഇത് നമുക്ക് ചുരുങ്ങാനും അതുപോലെ വികസിക്കാനും പറ്റുന്നതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് കാർഡിയാക് മസിൽ. So cell junctions fuse a plasma membrane of cardiac muscle cell and make them stick together. അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ കൂടി ഇങ്ങനെ ഒട്ടി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഹാർട്ട് ഇസ് ഏബിൾ ടു കോൺട്രാക്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഇസ് ഏബിൾ ടു സെൻഡ് സിഗ്നൽസ്. ഓക്കെ. പിന്നെ ന്യൂറൽ ടിഷ്യൂസ്, അത് ന്യൂറോൺ ആണ് ദ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ദ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ദ നെർവസ് സിസ്റ്റം. പിന്നെ ദ ന്യൂറോഗ്ലിയൽ സെൽസ് വിച്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ന്യൂറൽ സിസ്റ്റം, ഇവർ പ്രൊട്ടക്റ്റും നമ്മളെ ന്യൂറോൺസിനെ സപ്പോർട്ടും ചെയ്യണം. അപ്പോൾ when a neuron is stimulated, there is an electrical disturbance which travel along the plasma membrane. പിന്നെ ഈ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒരു എൻഡിൽ നിന്ന് മറ്റേ എൻഡത്തിൽ എത്തിയിട്ട് അത് അഡ്ജസൻറ്റ് ന്യൂറോണിലേക്ക് അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ വി ഹാവ് ഓൾറെഡി സ്റ്റഡീഡ്. ദ ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ് റിസീവ് ദ ഇമ്പൾസ്, gives it to the dendron passes it to the cell body gives it to the എന്തിലേക്കാണ് കൊടുക്കണം, ആക്സോണിൻ്റെ അറ്റത്ത് ആക്സോനൈൻ്റെ അറ്റത്താണ് സിനാപ്റ്റിക് നോബിന് അടുത്ത നെർവ് സെല്ലിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്ലോയിങ്. പിന്നെ ഉള്ളത് നമുക്ക് കോക്രോച്ച് ആണ്. പേജ് നമ്പർ 111, കോക്രോച്ചിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ. അപ്പോൾ കോക്രോച്ചിൻ്റെ പേര് ചോദിക്കും. വാട്ട് ഈസ് എ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം? അതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിമാണ് പെരിപ്ലനേറ്റ അമേരിക്കാന.
പിന്നെ അതിന് 3 ഈ കോക്രോച്ച് 3 ഡിവിസിബിൾ ഇൻറ്റു 3 റീജിയൻ, ഹെഡ്, തൊറാക്സ്, അബ്ഡമിൻ. അപ്പോൾ എൻറ്റയർ ബോഡി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല, ഈ പാറ്റയുടെ മുകളിൽ ഒരു ബ്രൗൺ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു അത്ര ഹാർഡും അല്ല അത്ര സോഫ്റ്റും അല്ലാത്തൊരു കൈറ്റീനിയസ് എക്സോസ്കെലിറ്റൻ ഉണ്ട്. അത് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് സ്ക്ലീറൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയും. പിന്നെ അത് മുകളിൽ സൈഡിൽ താഴ്ഭാഗം, അത് 3 ടൈപ്പ് കൊണ്ടാണ് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ആർത്രോഡിയൽ മെംബ്രെയിൻ എന്ന് പറയും നമ്മൾ. പിന്നെ അതിൻ്റെ പിന്നെ വരുന്നത് മൗത്ത് പാർട്സ് ആണ്. പിന്നെ മൗത്ത് പാർട്സ് നമ്മൾ പഠിക്കണം. സോ യു ക്യാൻ സി മൗത്ത് പാർട്സിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ. ഹെഡ് റീജിയൻ കണ്ടു. മൗത്ത് പാർട്സിൽ നമുക്ക് ലേബ്രം ഉണ്ട് കോക്രോച്ചിന്. ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് മാൻഡിബിൾ 2 എണ്ണം ഉണ്ട്, ഹൈപ്പോഫാരിങ്സ് ഉണ്ട്, 2 മാക്സില ഉണ്ട്, ഒരു ലേബിയമും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് മൗത്ത് പാർട്സ്. സോ വാട്ട് ഓൾ ഇറ്റ്സ് ഹാവിങ് 1 ലേബ്രം, 1 ലേബിയം, 2 മാക്സില, 2 മാൻഡിബിൾ ആൻഡ് 1 ഹൈപ്പോഫാരിങ്സ്. കേട്ടോ, ഇതാണ് അതിൻ്റെ മൗത്ത് പാർട്സ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മൗത്ത് പാർട്സിൽ മെയിനായിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് ദ ലേബ്രം. അപ്പോൾ ലേബ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പർ ലിപ്പാണ്, ഈ വായുടെ മുകൾ ഭാഗത്താണ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് എ പെയർ ഓഫ് മാൻഡിബിൾ, മാക്സിലെ ആൻഡ് ലേബിയം, ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് എ ലോവർ ലിപ്പ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ നാവ് പോലെ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഹൈപ്പോഫാരിങ്സ്, അത് വായിൽ ഉള്ളതാണ്. പിന്നെ തൊറാക്സ് 3 പ്രോ തൊറാക്സ്, മീസോ, അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റാ തൊറാക്സ്. അപ്പോൾ ആ 3 പാർട്സ് നമുക്ക് വേണ്ടു. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്ക്രീഷൻ ആണ്. കോക്രോച്ചത്തെ എക്സ്ക്രീഷൻ ഇസ് ഇൻ ഇൻസെക്ട്സ് വി നോ ഇറ്റ് ഈസ് ക്യാരിഡ് ഔട്ട് ബൈ ദ മാൽഫീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾസ്. അപ്പോൾ ഇത് ഗ്ലാൻഡുലാർ ആണ്. ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ഹാവിങ് സിലിയേറ്റഡ് സെൽസ്. പിന്നെ ഇത് നൈട്രോജനസ് വേസ്റ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ദേ കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻറ്റു യൂറിക് ആസിഡ്. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് യൂറിക്കോ ടെല്ലിക് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇൻ അഡീഷൻ ദേ ഹാവ് ദ യൂറിക്കോസ് ഗ്ലാൻഡ്സ്. ഇതെല്ലാം എക്സ്ക്രീഷന് സഹായിക്കുന്ന ആണ്. പിന്നെ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഓഫ് കോക്രോച്ചിൽ സീരീസ് ഓഫ് ഗാംഗ്ലിയ ഉണ്ട്. 3 ഗാംഗ്ലിയ തൊറാക്സിലുണ്ട്, 6 എണ്ണം അബ്ഡോമിലുണ്ട്. ഇതൊരു നെറ്റ്വർക്ക് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്, തലയിൽ തൊട്ട് താഴെ വരെ. സോ വി നോ ദാറ്റ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ കോക്രോച്ച് ഇസ് കട്ട്. ഇറ്റ് ക്യാൻ സ്റ്റിൽ ലീവ് ഫോർ മോർ ദൻ 1 വീക്ക്. ദ ബ്രെയിൻ ഇസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ്, ഇപ്പം നമ്മളെപ്പോലെ വലിയ ബ്രെയിനൊന്നുമല്ല, അതിനെ സുപ്രാ ഈസോഫേഗൽ ഗാംഗ്ലിയോൺ എന്ന് പറയും. അത് കണ്ണിലേക്ക് എല്ലാവിടേക്കും അതിങ്ങനെ ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ കോക്രോച്ചിലെ സെൻസ് ഓർഗൻസ് അവർ ആ ആൻറ്റിന, ആ ത്രെഡ് പോലില്ല, തലയുടെ അവിടുന്ന് ത്രെഡ്, അതിലാണ് അവർക്ക് സെൻസേഷൻ ഉള്ളത്. പിന്നെ ഐസ്, മാക്സിലറി പാൽപ്പ്, ലാബിയൽ പാൽപ്പ്, സർക്കി എന്ന് പറയും, ഏനൽ സർക്കി, ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ കോക്രോച്ചിലുള്ള സെൻസ് ഓർഗൻ. പിന്നെ കണ്ണ് കോമ്പൗണ്ട് ഐസ് ആണ്. ഒരു കണ്ണിൽ തന്നെ 2000 എക്സഗണൽ ഒമാറ്റീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സെവറൽ ഒമാറ്റീഡിയ ആർ സീൻ. അവരെല്ലാവരും കൂടിയിട്ടാണ് ഇതിന് രാത്രി നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അതിന് വിഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. അതാണ് അതിന് മൊസൈക്ക് വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് നോക്ടർണൽ. രാത്രി നേരത്താണ് പാറ്റകൾ പുറത്ത് വരുന്നത്. നമ്മൾ കണ്ട് കൂറ ഇരുട്ടത്തല്ലേ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അൽമാറുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കരണ്ടണത് ഇറ്റ്സ് കം ഓൺലി ഡ്യൂറിങ് നൈറ്റ്. പകൽ നേരത്ത് നമ്മൾ കബോർഡൊക്കെ തുറന്നാൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും സാധനം പാത്രത്തിൻ്റെയോ പേപ്പറിന് ഇടയിൽ പോയി ഒളിഞ്ഞിരിക്കും. ഇത് ഓൺലി കം ഔട്ട് ഡ്യൂറിങ് നൈറ്റ്. അപ്പോഴാണ് അവരെ കണ്ണിന് നല്ല കാഴ്ച ഉള്ളത്. ഓൺലി ഡ്യൂറിങ് നൈറ്റ് ദേ ആർ ഏബിൾ ടു സീ. അപ്പോൾ ഇതുവരെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിലുള്ളത്, സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ. ഇനി നമുക്ക് ഉള്ള ചാപ്റ്റർ സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷനും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ ഹാവിങ് വിച്ച് ഇസ് എ ചാപ്റ്റർ. ഇനി 2 എണ്ണം ഉണ്ട് നമുക്ക്, അനിമൽ കിങ്ഡും ലിവിങ് വേൾഡും. അപ്പം നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഇനി ക്ലാസ് എനിക്കറിയില്ല, ഈ ഹോളിഡേയ്സൊക്കെ വരണോണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് അനിമൽ കിങ്ഡം നിങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കിയോ? ഡിഡ് യു റീഡ് ആൻഡ് സീ അനിമൽ കിങ്ഡം? വായിച്ച് നോക്കിയോ? പഠിച്ചോ? ഡിഡ് യു സ്റ്റഡി?